ہلو السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس ویڈیو میں آپ کو کیمپنگ نائٹ نائٹ رہے ہیں، کیمپنگ کیے، وہ اصل کالا پانی ہے جو استور ڈائمر میں ہے۔ یہ جگہ گلگت سے جاتے ہیں، وہاں سے گوج سے ٹرن ہوتا ہے، وہ اسی کے بارے میں یہ آج کی ویڈیو ہے۔ اور یہ میرے یہاں سے کشمیر ملتا ہے۔ یہ ایک ہیون لاک ٹائپ ایریا ہے جو ہم لوگوں نے اس میں ایک نائٹ گزاری ہے۔ اس میں انٹرویو بھی ہوگے لوگوں کے اور ویڈیو بھی ہوں گے، اور ہم نے نائٹ کی ہے، کیسے کھانا پکاتے ہیں اور کیسے یہاں رہتے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں نے رکھا ہوا ہے۔ اٹس اے ٹائپ ہے میرے کل ایک فنٹاسٹک نائٹ۔ یہ ہم لوگ نائٹ کیسے گزارے ہیں اور صبح سے کس طرح سے اٹھے ہیں، تو یہ جو کیمپنگ کی ہے یہ سب کا ویڈیو بنایا ہوا ہے، اور ہوپفلی سب لوگوں کو انجوائے ہوگا۔ یہاں عام لوگ جاتے نہیں ہوں گے میرے خیال میں، اسی 10 سال میں کوئی 10,000 لوگ گئے نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا ایریا ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ روڈ بن رہے ہیں، اگر بنے گا تو یہ اچھا ہوگا، اچھا ایریا پہنچنے راستہ صحیح ہے، ادروائز بھی ڈیفیکلٹ ہے۔ میں نے دیکھا ہے فیملی کے لیے تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ کشمیر سے ملتا ہے، جس کو کالا پانی کہتے ہیں۔ اصل میں جو کالا پانی ہے نستور میں، وہ کالا پانی یہ ہے، اصل کا کالا پانی۔ مگر یہ استور یہ بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے جہاں سے کشمیر ملتا ہے، اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا جنت ٹائپ کا علاقہ ہے۔ اس میں ہم لوگ یہ کھانا کھا رہے ہیں رات کو کھانا، اور چاچا نے اتنا بہت اچھا کھانا پکایا تھا، اور اسے مچھلی، پھر دال، پھر چاول۔ اور یہاں ایک اچھی بات ہے، یہاں ایک ہوٹل بھی ہے، اور یہ ان کے بھینس گائے اور سراؤنڈنگ ایریا ریور، یہ ساری پہلے تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے بہت گھوما ہوا ہے۔ نہیں سر، اس میں سجو صاحب اور ڈاکٹر صاحب میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ میاں نے آپ کی روزی لکھی تھی، یہاں پر آ گئے۔ سر یہ علاقہ کالا پانی کہلاتا ہے۔ اس کی ہسٹری اس طرح ہے، جب یہاں پر سر برٹش رولر تھے تو یہ اتنا سخت علاقہ ہوتا تھا، یہاں پر یعنی بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے اور بہت ٹھنڈ پڑتی تھی۔ اس سے آگے وہ ایگزیکٹ جو لوکیشن ہے اس کو کالا پانی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ جب لوگوں کو سزا دیتے تھے تو وہ کالا پانی بیچتے تھے سر۔ مطلب یہ اتنا ہارڈ ایریا تھا کہ جس آدمی کو انہوں نے سب سے زیادہ جس کو سزا دینا ہے اس کو یہاں بیچتے تھے۔ کالا پانی اس کو بیسیکلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر میلٹنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یہاں سارے چشمے ہیں، تو وہ ہزاروں سال سے وہ ان پتھروں پر سے وہ چشمے جب چلتے ہیں اس میں وہ کائی جم کے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کالا ہے، اس لیے اس کا نام کالا پانی پڑ گیا ہے اپنا پروفیسر صاحب۔ تو یہ بہت خوبصورت ایریا ہے۔ ہماری یہ ڈسٹرکٹ ہے استور سر۔ اب یہ جو ہمارے سامنے مغرب کی طرف جو میرا منہ ہے، یہاں پر آگے تاؤ بٹ شاید آپ نے سنا ہو، یہ اس کا آزاد کشمیر کا ایریا ہے، یہ اسی کے پیچھے ہے۔ اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ پھر جو کل ہم ڈاکٹر صاحب جہاں سے ہو آئے ہیں منی مرک کا ایریا ہے، یہ اوپر سے ان کا آپ یہ سمجھ لے کہ اوریجن ان کا ملا ہوا ہے۔ ابھی یہاں سے پہلے روڈ بھی ہوتی تھی سر، یہ روڈ جا کے مڑ کے منی مرک جاتی تھی، تو بعد میں انہوں نے اس کو سر مینٹین نہیں رکھا ہوا ہے۔ ابھی دیکھو یہ انسان جو ہوتا ہے وہ بس نیچر کو ہم لوگ جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ٹکڑوں میں جو ہے آپ کو جنگل نظر آئے گا، حالانکہ ایک زمانہ ہوگا کہ یہاں پر اتنا گھنا جنگل ہوگا، تو اس وقت یہاں کی ایٹماسفیئر کتنی خوبصورت ہوگی، یہاں کتنی صاف ستھری جو ہے وہ مطلب ایٹماسفیئر ہوگا، اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ دیکھیں سر، تو یہ مطلب اس کے بڑے بالکل سر اس کے اوپر لکھائی بھی ہوتی ہے سر، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نیٹ میں بھی ان کے اوپر لکھے ہوئے کچھ پیپر دکھاتے ہیں سر، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ والا کاغذ ہوتا ہے سر، وہ تو یہ قدرت کا کاغذ ہے سر۔ یہ سر میں نے دیکھے یہ لوگوں نے پرانے جو کو ہسٹری تھی نا وہ اس پہ لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھتے تھے، وہ ابھی تک پرزرو ہے، وہ ابھی تک پرزرو ہو۔ اور وہ پھر اسی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ سڑتا نہیں ہے سر،
अच्छा सड़ता नहीं है। बारिश वो हो- अपने घी को कुछ भी नहीं होता है। घी इसमें घी रखते थे और घी इससे वो भी नहीं होता है ना सर, मतलब इससे लीक नहीं होगा। जिस अच्छा तरह प्लास्टिक नहीं होता है हाँ, सर, हाँ। जस्ट लाइक दैट। हाँ। तो उसमें फिर ये जमीन के नीचे दबाते थे। बाज दफा ये होता था कि सर एक जगह में दबाकर वो भूल जाते थे, तो 50-60 साल के बाद जब वो निकालते थे तो वो घी अजीब किस्म का एक बन जाता था, जो इतना खट्टा होता था कि हम लोग तो उसको सूंघ भी नहीं सकते थे खाने के बाद। अच्छा तो से ये सर हमारी पुरानी वो रवायत थी। जिस तरह सर यहाँ की एक नलमगर में मरहूम उसने सर अपना तारक अजीज साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि दुनिया के उस इलाके का नाम बताओ जहाँ लोग सड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। उसको हम सर अपनी ज़बान में नसालू कहते हैं। हम जो है ये दिसंबर के एक ख़ास तारीख में बड़े या छोटे उसको माल को हम ज़बह करके उसको हम उसके लकड़ी के वो बनाते थे घर के ऊपर, और उसमें उसको लटकाते थे तो वो सूख जाता था। तो उसमें एक हमें तो वो खुशबू होती थी, लेकिन दूसरे लोग उसको बदबू से ताबीर करते थे। तो वो फिर सर्दियों में वो मज़े के साथ वो पूरा साल जो है वो गोश्त चलता था। ख़ास तौर से ये जो रिब्स हैं, ये रिब्स तो वो स्पेशल उनको उधर भेजेंगे और वो पकाते हैं तो पूरे मोहल्ले से उसकी एक खुशबू या बदबू जो भी आपके सर नहीं, तारक अजीज का शो वाकई हमारी जिंदगी बहुत मशहूर था, हाँ, बिल्कुल बहुत सर। मशहूर था वो। सड़ा हुआ मैंने गोश्त खाते हैं, सड़ा हुआ बिल्कुल, गोश्त। हाँ, बिल्कुल सर। डॉक्टर यूनुस ये है वो जो में मिलती है, और सर ये मेरे ख्याल में कश्मीर में भी होगा मैं हाइट में होगा। और ये बहुत हाइट में होगा। सबसे आखिर वाला पौधा यही है सर। अच्छा अब इसका वो फॉरेस्ट वाले या कोई बॉटनिस्ट होगा तो वो हमें इसका साइंटिफिक नाम भी बताएगा। अब मुझे हम तो बस ये इसको वो मैं इतना तक मुझे पता है कि जूनिपर इसको बोलते हैं, जो लंबे दरख्त नहीं होते हैं ना सर, वो छोटे जितने भी होते हैं जिसमें ये सरों वगैरह सब शामिल हैं, मतलब जो ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ही अब सबसे ऊपर आपको ये दरख्त मिलेगा, सबसे हाइट पर। इसको माना कम माइनस टेम्परेचर जिंदा रहता है ना? जी 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 जी, ये माइनस में रहता है बिल्कुल। और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं सर, हाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जब अक्टूबर में वो पत्ते जब वो हो जाते हैं ना सर, अपना येलो हो जाते हैं, तो आप यकीन करें 2 अंग्रेज आए थे। मैं गुपस में था। गुपस ये हमारा जो आप गए हैं वहाँ पर वो गुपस कहलाता है, जो आगे जाकर चतराल में जाकर चतराल जाता है शंभू साहब के साथ। तो उनके साथ मैंने कहा ये कौन सा टाइम है, वो सियाल का टाइम था तो आने का। तो उन्होंने कहा देखो अब वो पत्ते सारे ना, बाज पत्ते हरे हो जाते हैं, बाज पत्ते पीले हो जाते हैं, बाज पत्ते लाल हो जाते हैं सर। ये खुबानी के पत्ते इतने लाल होते हैं गिरने से पहले कि जब आप उनको देखेंगे ना आप मबहूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये खूबसूरती है ना, उन्होंने ये कहा है देखो पहाड़ की चोटी पर ये दरख्त जो है, ये दरख्त जब पत्ते जब वहाँ पर आप गिरने वाले हो ना तो ये येलो हो जाते हैं। तो पूरा जो है एक हमारी लोकल लोगों ने इसके ऊपर बड़ी शायरी की है, बड़ी खूबसूरत शायरी की है। अब मुझे वो शायरी नहीं आती वरना मैं वो भी बता देता। आप गाती है। तो वो अंग्रेज दोनों उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये बात याद रखें कि ये बाहर के तो सारे शौकीन होते हैं, कहा बाहर आपके अंदर है, बाहर अंदर है, जब आपके अंदर बाहर हो तो कहा बाहर ही बाहर है। बाहर ही बाहर। का आप इंजॉय करें, आप ये ना कहें कि जी ये जी सर्दी है, मौसम जो है वो दरख्त सारे अब खाली हो रहे हैं, नहीं, कहती ये खूबसूरती आपके अंदर है। आप इसको जब खूबसूरती के लिहाज देखें, आप कैसे इनका एक कैसा एक वो आखिरी इनका जिंदगी इनकी खत्म हो रही है और उन्होंने कैसा कलर आपको दे रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं अभी, हम आपके साथ अलविदाई हमारी पार्टी है, अब हम जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी तो फिर ग्रीन होके आपके पास आएंगे। तो ये कुदरत के क्या नेचर। बिल्कुल सर, देखें आप। अच्छा अभी भी यहाँ
चाचा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या पका रहे हो बोले? आज दाल चावल पकाएंगे। अरे जबरदस्त मित्र, मजा आएगा। हमें तो भूख खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, इतना नज़ारा देख के नज़ारे देख ये आप हम लोग को इतना खिला रहे हैं, मगर अभी आज नज़ारों से भूख खत्म हो गई। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल यही, आज बड़े खूबसूरत जगह में नज़ारे देख के। हाँ, इस जगह का क्या नाम है? ये बारले वैली था ना? अस्तोर काला पानी। काला पानी। अच्छा, एक वहाँ काला पानी वहाँ भी है ना? हाँ, वहाँ जो ये वो सही में देवसई में, मगर उस वो कह रहा था असल काला पानी ये है। ये है काला पानी। हाँ, ये अगर लोग अभी हम लोग वीडियो जो हमारे देख रहा है वो आएंगे ना? बिल्कुल। कोई यहाँ पे कोई और कोई है ही नहीं, एक होटल बनी हुई है, वो भी खेमे वाली होटल। खेमे वाली होटल। वालेकुम। ये आपके दादा यहाँ गांव में रहते थे, अभी आप यहाँ पे आए हो, आपको क्या लग रहा है? बस हम उनके लिए दुआगो हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ओ ये सारा गांव था ना, ये क्यों गया है यहाँ पे? यहाँ बस उनको ज़रूरत ज़िंदगी वसाइल ना होने की वजह से यहाँ से माइग्रेट हुए हैं। यहाँ पे माइग्रेट हो गए ना? जी जी जी। वसाइल अपने का खाने पीने का नहीं था, बिजली नहीं। रोड बिजली सहूलत नहीं थी। हाँ, हॉस्पिटल सहूलत नहीं, वगैरह का। रोड नहीं थी। जी अच्छा, आपको यहाँ देखकर मज़ा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये आपके दादा होते, आप यहाँ होते? जी जाहिर है। ये हमारे सूफी साहब थे। इसमें इसके पहले गांव यहाँ थे। इसके बड़े दादा वगैरह यहाँ रहते थे। अभी वो क्लोज चले गए, सिटी के क्लोज, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट एरिया है रन। डॉक्टर यूनुस है, डॉक्टर ये मोहिद्दीन साहब है, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए। और इतना खूबसूरत इलाका है और जन्नत जैसा इलाका है, इतना वंडरफुल जिसको कहते हैं एरिया है। और यहाँ पे हमने नाइट स्टे की है और रात को इतनी ठंडक थी और टेम्परेचर माइनस तक जा पहुँचा था। हम लोग गए थे तकरीबन 15 जुलाई को गए थे, मगर वो इतनी दिन को तो ठीक था, टेम्परेचर सही था, रात को इतना माइनस हो जाती, इतनी ठंडक। फिर हम लोग ये एक यहाँ पे होटल है, कभी कभी ये रखी हुई है, लोग आते, ये लास्ट का हमारा ग्रुप हो गया।